ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ सिर्फ और सिर्फ किसानों की पार्टी बन के चली है। सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश कीतियां, साडियां बीबियां रात भर तक बैरीगेड्स ते बैठियां नहीं आ, पर एक सिदक हैगा जिहड़ा उन्हां नूं शक्ति दिंदा रहा तां इत्थों तक पहुंचे। केंद्र दी सरकार नूं इस अपणियां जिहड़ियां हरकतां तो बाज आउणा चाहीदा हैगा ते जिहड़े काले कानून ने रद्द कर देने चाहिए ने, नहीं यह जिहड़ा संघर्ष है आने वाले समय दे विच बड़ा वड्डा ते तेजी दा रूप धारूगा जी। अपोजिशन कहती है कि हरसिमरत कौर बादल ने अपने समय के अंदर सिग्नेचर किए सन इसी काले कानून के समर्थन दे, उन्होंने उस वे दस्तखत क्यों की? जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने सिर्फ अपने जिहड़े एजेंडियां नूं लुकाउण दीयां मारियां जिहड़ियां यह श्रोमणी अकाली दल दे उपर यह तोहमत लाउणा चाहुंदियां ने। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने शरेआम खुलेआम ये गल कही है, जे कोई भी विरोधी पार्टी जिहड़ी है मैनू मेरे दस्तखत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਨਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। सगा जी असी लगातार जुड़े हैगे आ। इस वेले पार्लीमेंट के बिल्कुल सामने जिहड़ा पुलिस स्टेशन हैगा उत्थे जिन्हें भी वड्डे वड्डे लीडर जिन्होंने लैक्चर दिते हैगे, सुखबीर बादल की गल कर ली, हरसिमरत कौर बादल की गल कर ली है, वो सारे ने गिरफ्तारी दी हैगी है। दूजे पासे जिहड़े इत्थे वॉलंटियर्स हैगे ने वो काफ़ी वड्डी गिनती के अंदर इस वेले वापस जा रहे हैगे ने। कोशिश करते हैं आपां कुछ वीरां दे नाल गल करन दी जिहड़े उचेचे तौर दे उत्ते पंजाब तो आए हैगे ने। साडे नाल पंजाब दे कुछ वीर जुड़ चुके हैं। गल की शुरुआत फतेह दी संत तो करने वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी मैं रविंदरपाल सिंह कोहली जी काउंसलर हाँ पटियाले तो। पटियाले तो जी की कहोगे सारे अज के मोर्चे तो बड़ी वड्डी गिनती के अंदर कह लीए श्रोमणी अकाली दल और BSP की एक समुची एक कह लीए बड़ा वड्डा एक प्रोटेस्ट इत्थे किया गया, की कहोगे? ये प्रोटेस्ट 3 काले कानून के खिलाफ है क्योंकि मोदी सरकार 1 साल होने के बावजूद भी टस तो मस नहीं हो रही। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी है, दोनों ने रल के जिहड़ा अज सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की रहनुमाई जिहड़ा इत्थे रोज़ धरना किया है। ਇਹ ਕੰਨ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਤ। ये सेंटर सरकार है वो कह दी तुसीं जिन्हें मर्जी धरने प्रोटेस्ट कर लो, ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते टिकरी बार्डर के उत्ते गाजीपुर बार्डर के उत्ते बकायदा किसानों के धरने चल रहे हैं, मगर उन्होंने कोई भी धिर कह लीए तुहाडे नाल नहीं खलोती। कितने ना कितने वखरेवे की फर्क है कि श्रोमणी अकाली दल बादल अलग धिर चल रही है तो संयुक्त किसान मोर्चा अलग चल रहा है। मोर्चा एक है, सोच एक है, काले कानून रद्द होने चाहिए ने, मगर ग्रुप अलग अलग क्यों? किसानी जिहड़ा मोर्चा संयुक्त मोर्चा कहा जा सकता वो किसान भरावां दा है। साडी पार्टी हमेशा तो ही किसान हमायती रही है। हमेशा तो ही पंजाब की जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है सिर्फ और सिर्फ किसानों की पार्टी बन के चली है। और इन्हां दा जिहड़ा एजेंडा है किसानों का किसाना करके आए हैं इत्थे ते किसानों की हिमायत आए हैं। इनू नरोल असी एक पार्टी वालों तो है ही है पर असी पूर्ण तौर पर किसानों के हिमायत आए हैं इत्थे। मोदी सरकार की गल कर लीए, खट्टर सरकार की गल कर लीए, कहते तुसीं जिन्हें मर्जी धरने कर लो, तुसीं ड्रामेबाज हो, तुसीं नोटंकियां करते हो, असी कानून वापस नहीं लांगे तो जंग कद तक जारी रहेगी? जंग तो जारी रहेगी। ये जंग जिहड़ी है खत्म होने वाली नहीं है। कानून तो उन्होंने वापस लेने ही पैने हैं। हंकारिया सो मारिया, गुरु महाराज ने भी कहा हंकारिया सो मारिया। हंकार करना बहुत औखा है। जो ये पूर्ण जिहड़ी इन्हां दी जित हुई सी, जिहड़ी बहुमत आई है, ये उसे दा हंकार है। कोई ना आने वाला समा बहुत नेड़े है। सरकारां गिरदियां आंदियां जांदियां रहिंदियां ने पर कानून जिहड़े रहणगे नहीं। ये श्रोमणी अकाली दल दा जिहड़ा वादा है तो जी तो साढ़ा तैयार करके चले हैं ये पूरा करके हटांगे। राकेश टिकैत कहते रहे 2024 की मोदी की सरकार डेगण तक भी अगर सानू इंतजार करना पेगा तो वो इंतजार करनगे। श्रोमणी अकाली दल बादल के तुसीं वर्कर हैगे हो, काउंसलर हैगे हो, तुसीं सेवा निभा रहे हैगे हो, जब तक यह कानून नहीं होंगे चाहे 2 साल लगन 4 साल लगन जंग जारी रहेगी। टाइम कोई बाउंड नहीं है सर, टाइम का कोई एजेंडा नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੈਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਮੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਤ ਭਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਦਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ 17 ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੂਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕਰੇਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ 543 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਐਮਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 60 MP ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲੇਮ ਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਟੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ VIP ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਮਕਾਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੰਨੇ MP, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਨਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ 1 ਸਾਲ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋੜ ਗਏ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ 'ਚ ਤੋਲ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਐਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ APMC ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੂੰ ਸਿਰਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।